پاکستان ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ آج بھی ہم پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس فتنے سے نجات حاصل کی جا سکے۔ کس حد تک ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے، کس حد تک کامیابی کے امکانات ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی شروع کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی۔ اس میں کچھ ہمارے سابقہ حکمرانوں کی غلطیاں ہیں اور کچھ ہم نے امریکہ کا اتحادی ہونے کا نقصان بھی اٹھایا ہے۔ جو سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی جب کے دور میں جس کا آغاز ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو افغان مہاجرین کی ہم نے مہمانداری کی، وہ اور بہت سی دیگر وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم آج تک اس فتنے سے دوچار ہیں۔ امریکہ کی خاطر ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ان کی جو روس کے خلاف جنگ تھی یا جو وار آن ٹیرر تھی، انٹرنیشنل وار آن ٹیرر، اس میں ہمارے 80,000 پاکستانی جو ہیں انہوں نے جانوں کے نذرانے دیے۔ 8 سے 10,000 کے قریب ہمارے جو سیکورٹی ایجنسیز تھیں اور جو ہمارے لا انفورسرز تھے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج بھی ہم اس کے ریمنسنٹ کہہ لیجیے آپ یا اس کی باقیات کہہ لیجیے، اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تازہ واقعات میں یہ زیارت میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، جس میں پولیس چوکی کے اوپر اور پولیس پوسٹوں کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے 9 جو ہیں وہ پولیس اہلکار شہید کر دیے ہیں۔ جو کلینزنگ آپریشن اس کے بعد شروع کیا ہے، کلیئرنس آپریشن شروع کیا گیا، اس میں 15 خوارج جو ہیں وہ ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ زیارت ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کا مرکز تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک ایسا مقام آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پر بے پناہ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، 14 اگست کی سیلیبریشنز ہو رہی تھی وہاں پر، جو قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، اس میں بھی دہشت گردی کا بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا۔ مجھے ایک بات کی خوشی یہ ہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سابقہ حکمرانوں کی طرح سے مختلف ہیلے بہانے کرنے کی بجائے ایک مرد آہن وہاں بیٹھا ہے جس کا نام سرفراز بھگٹی ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے۔ انہوں نے 2-3 متس جو ہیں وہ توڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ناراض بلوچ نوجوانوں کا نام لے کے جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، دس از نتھنگ بٹ ایبسولوٹ نانسنس۔ دوسری بات، انہوں نے محرومی کے حوالے سے جو ایک پرانی متھ چلی آ رہی ہے وہ بھی انہوں نے توڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ حصہ ملتا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو یہ بلوچوں کی جانوں کے دشمن ہیں، جو بلوچوں کو رuthlessly شہید کر رہے ہیں، جو لا انفورسرز کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ غالباً انہوں نے اس حوالے سے جواب دیا ہے جو ہمارے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مشورے دیتے ہیں، مفت مشورے جس کو کہتے ہیں دیتے ہیں، ان سے بات چیت کریں۔ ہاؤ کین یو انگیج ود ٹیررسٹ؟ جہاں جہاں کوشش کی گئی وہاں سرفراز بھگٹی کو کامیابی ملی، اور ایک لمبی لسٹ ہے جہاں لوگوں نے آ کے ہتھیار سرنڈر کیے ہیں، جہاں لوگوں نے آ کے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ۔ تو مائی کمپلیمنٹس ٹو سرفراز بھگٹی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو کے پی کے اندر بھی بہت زیادہ ساؤتھ وزیرستان ہو، نارتھ وزیرستان ہو، وانا ہو، اس طرح کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردی کی سیریز چلی ہے۔ ایک آدھا واقعہ جو ہے آئسولیشن نہیں بلکہ بے پناہ واقعات وہاں پر ہوئے ہیں۔ پہلے یہ الزام لگا دیا جاتا تھا، یا سچ تھا یا جھوٹ تھا اس کا فیصلہ میں کرنے نہیں بیٹھا ہوں، کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ ان کی سہولت کاری کرتی ہے۔ سہولت کاری تو شاید ایک بہت سٹرونگ ٹرم ہے، لیکن ان کے لیے دلوں میں ہمدردی رکھتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی بہت زیادہ وہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنچ ہوئے ہماری سوسائٹی میں، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے قصبوں سے لے کے بڑے بڑے شہروں تک، چاہے وہ بنو ہے، چاہے وہ ڈی آئی خان ہے، ان میں جس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ کچھ وقت ہم نے ایسا بھی دیکھا جب جیل بریکس ہوئیں، چاہے وہ بنو کی تھی چاہے وہ ڈی آئی خان کی تھی، وہاں سے ایک بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو رہا بھی کرایا گیا۔ اس وقت بھی وہاں کی حکومت جو ہے اس نے خاموش رہنا جو ہے وہ ضروری سمجھا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسا میں نے کہا کہ زیارت کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی اور سازداروں کی مشترکہ کارروائی میں 2 مبینہ دہشت گرد جو ہیں وہ زندہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک طرح سے اور اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف ایک نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔
गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर के नाम से हुई है। मुलजमान के कब्जे से जो असला बरामद हुआ वो एक अलग बात है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं, और एक तफसील जो हमारे पास इस वक्त सामने है वो ये है कि रवां साल 182 दहशत गर्द हलाक हुए हैं, 504 गिरफ्तार हुए हैं। दिस इज़ एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एनीवे। CTD ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ 2004 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, ये हमें बता रहे हैं वहाँ के CCPO, जिनके दौरान मुतअद्दिद शिद्दत पसंद नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। गिरफ्तार होने वालों में 14 इंतहाई मतलूब कमांडर भी शामिल है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये नहीं समझना चाहिए कि दहशत गर्द कामयाब तरीके से आके वारदातें करके जा रहे हैं, जिसका रिज़ॉल्व जो है इजहार किया था हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कन्वेंशन सेंटर में अपनी तकरीर के दौरान, कि ये मुट्ठी भर लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला नहीं कर सकते, ये कश्मीर का फ़ैसला नहीं कर सकते, ये दीगर जो इलाके हैं आज़ाद कश्मीर है उनका यानी इन्हें इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इन इलाकों में दहशत गर्दी करें या वहाँ पर निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश करें। वो तकरीर जो है वो मेरे ख़्याल से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद से हमने देखा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान में भी हुए। अब जो सबसे गंभीर मसला है वो ये है कि वो दो ममालिक जो हमारे पड़ोस में बसते हैं, एक ईस्ट में है, मशरक़ में भारत है, और एक वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, इन दोनों ममालिक की तरफ से दहशत गर्दी की सहूलतकारी हो रही है। हमारे पास सबूत हैं, वीडियोज़ की सूरत में, ऑडियोज़ की सूरत में, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, जो हमने डॉसियर की शक्ल में दुनिया के अहम ममालिक को यानी भेजे हुए हैं, और हमारे मौक़िफ़ को पजीराई मिली है। इंडिया मई के महीने में हमसे इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद अब इंतकाम लेने की का तरीक़ाकार उसने ये इख्तियार किया कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर ब्लीड कराया जाए। इसके लिए उनको जो ईज़ीली साथी मिल गया उसका नाम है अफ़गानिस्तान, और वहाँ की क़यादत, तालिबान क़यादत, जिन्हें बसूरत दीगर तो पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए था, इसलिए कि दोहा के मुज़ाकरात जिसके नतीजे में उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया गया, उसका एहतमाम भी पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान को तवक्को ये थी कि हमारा वेस्ट का जो बॉर्डर है ये डोसाइल हो जाएगा, ये फ्रेंडली हो जाएगा। वो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी है। क्यों अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस वक्त भारत के हाथों में खिलौना बने हुए हैं? क्यों वो वहाँ से फंडिंग हासिल करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जो हैं उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? ये सवाल तो अफ़गान तालिबान हुकूमत से पूछा जाना चाहिए। हिंदुस्तान ये कोशिशें करता रहेगा। हिंदुस्तान से हमें कोई तवक्को नहीं है कि वो किसी सूरत भी इससे बाज आएगा। उसके तो अजीत डोवल हों, राजनाथ हों, ये तो अपने अपने सेल्स बना के बैठे हैं। कोई डिस्ट्रॉय सी पैक करना चाहता है, इसलिए बलूचिस्तान में BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान की तरफ से वारदातें हो रही हैं, वो अब TTP भी उनके हत्थे चढ़ गई हुई है भारत के। TTP के भी राब्ते भी हैं, उसके भी सबूत मौजूद हैं। TTP को फंडिंग भी हो रही है, उनको वहाँ कैंप्स मुहैया किए जा रहे हैं। काबुल में उनके असला डिपोज़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा एक मुसलमान दोस्त मुल्क इस यानी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का स्पॉन्सर बनेगा या सहूलतकार बनेगा, इंतज़ाम हम उनका भी कर लेंगे। उनको भी हम सबक पढ़ा चुके हैं। हम उनको दो टोक अल्फाज में बता चुके हैं कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो वी विल रीच आउट टू यू, हम आपके घरों तक पहुंचेंगे। 2-1 मरतबा हमने ये साबित भी किया है। हमारी एयर फोर्स ने जिस नौयत की कार्रवाइयाँ की हैं, मेरे ख्याल से उनको होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी नहीं पनपने दी जाएगी, ये हुकूमत का भी रिज़ॉल्व है, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का भी रिज़ॉल्व है। और इसके लिए जिस तरह की कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, मैं उन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिनकी ज़बान से कभी गिले का एक लफ्ज़ नहीं निकला है। वो अपने चहितों की, वो अपने प्यारों की, वो अपने लाडलों की डेड बॉडीज़ रिसीव करती हैं और उफ़ तक नहीं करती हैं। ऐसी कौमों को शिकस्त देना मुमकिन नहीं होता। इंशाअल्लाह एक दिन इस अफरीत से हमारी जान छुटेगी। फितना जो है और फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान ये अपने अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेंगे और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर मुआशरे के अंदर अमन कायम होगा।